우리는 한국에 대출이 없다. 폴란드 내에서 한국 무기를 사기 위해서 24조 원을 대출받았다는 말이 나오자 폴란드 재무장관이 폴란드는 대출을 받은 적이 없다고 말했습니다. 또한 마리우스 부하슈차크 국방장관도 한국에서 차관으로 자금을 조달할 것이라고 말한 적이 없다고 했습니다. 폴란드가 한국과 무기 계약을 할 때 엄청난 대출을 받을 것이라는 폴란드 내 보도와 국내 일부 보도가 전혀 사실이 아니라는 것을 천명한 것입니다. 지난 19일 폴란드 르제츠코프스카 장관은 러시아 우크라이나 공격과 관련하여 폴란드 경제가 직면한 도전이라는 제목의 포럼의 패널로 참석했습니다. 폴란드가 한국에서 군사 장비 구매를 위해 대출을 받아야 한다는 청중의 질문에 장관은 폴란드가 그러한 대출을 받은 적이 없다라고 답했습니다. 이것은 총리의 마지막 방한 이후 발생한 일종의 언론 혼란이라고 말하며 한국에는 대출이 없다고 그녀는 확답했습니다. 폴란드는 그동안 어떤 무기 도입보다 한국 무기 도입을 가장 시급한 중요한 과제로 보고서 한국에게는 대출 없이 무기 도입을 진행해왔습니다. 한국이 폴란드에 수출한 무기류 수출액이 지난해부터 지난 4월까지 7억 5,200만 달러, 하나로 약 9,600억 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 지난해 무기 수출로 폴란드는 우리나라의 5대 무역 흑자국이 되었습니다. 폴란드는 전차 대금만 벌써 6천억 원을 입금했고 지난해 FA50 구매비의 30% 1조 2천억 원을 수출 계획을 맺은 지 단 2달 만에 이례적으로 한국에 지급했습니다. 폴란드는 KF21 분담금 8천억 원을 5년이 넘어도 안 내고 있는 인도네시아는 전혀 다르다는 것을 보여주고 있습니다. 폴란드는 이미 올해 국방비를 GDP 대비 4%까지 끌어올려 나토국 중에 가장 높은 수준으로 상향시키겠다고 했습니다. 나토 회원국들은 2024년까지 GDP 대비 2%까지 올리겠다는 목표를 세웠지만 폴란드는 이에 2배가 넘는 4%까지 올리겠다고 한 것입니다. 이렇게 폴란드가 국방비 예산을 올리는 이유 중 가장 큰 이유는 한국으로부터 무기 도입을 하기 위한 것으로 알려져 있습니다. 즉 폴란드는 국방 예산을 늘려 한국의 무기를 대출이 아닌 현금으로 사겠다는 것입니다. 폴란드는 한국 무기를 도입하는데 진심을 보여주며 이를 통해 폴란드를 단단히 무장시키고 유럽 국가들의 무장 강화에 놀라운 힘을 전해주겠다고 말하고 있습니다. 한국은 지난 16일 폴란드에 K2 전차 6대를 전달했는데 폴란드 국방부는 기존 납기인 오늘 9월보다 약 2개월에 앞서 K2 전차 6대가 폴란드에 도착했다고 밝혔습니다. 이로써 한국은 올해 주겠다는 28대 출고를 완료했습니다. 이렇게 빠르게 납품하는 것은 연내 협상될 2차 공급 계약에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 그런데 최근 한국 방산 기업들의 마케팅과 폴란드 매체의 콜라보가 유럽의 수출 전략에 큰 영향을 미치고 있다고 하면서 왜 한국이 수출 대국인지를 알 수 있게 해준다고 말하고 있습니다. K2 전차를 만드는 현대 로템은 폴란드의 대표적인 군사 매체 디펜스24의 기자들을 초청해서 현대 로템 창원 공장에서 K2 전차 시승을 할 수 있게 해주었습니다. 디펜스24에서 전차와 기갑 부분의 기사를 쓰는 데미안 라트카가 K2 전차를 직접 타보고 영상을 올렸는데 그는 오래전부터 K2 전차의 팬으로 직접 타보고서는 더욱 놀랍다는 반응을 보였습니다. Za chwilę będę miał możliwość przejechania się czołgiem K2 i zapoznania się z tą maszyną bliżej. Zobaczymy, jak pójdzie ta jazda testowa. Głównymi zaletami czołgu K2 są jego stosunkowo niska masa oraz, co się z tym również wiąże, wysoka mobilność, tak na drodze, jak i w terenie. Hydropneumatyczne zawieszenie czołgu pozwala na płynną jazdę także w trudnym terenie i przy dużej prędkości. Ponadto umożliwia obniżenie lub podniesienie pojazdu oraz jego przechylenie wedle potrzeb załogi oraz wymogów terenu. Na uwagę z pewnością zasługuje również elektronika wozu, która stoi na światowym poziomie. Dla przykładu, zarówno dowódca, jak i działonowy dysponują zestawem wyświetlaczy, na których obaj mogą jednocześnie wyświetlać obraz zarówno z celownika głównego, jak i panoramicznego przyrządu obserwacyjno-celowniczego dowódcy, co znacznie poprawia świadomość sytuacyjną oraz koordynację pracy pomiędzy dowódcą i działonowym. Opancerzenie przednie nie odstaje od innych podobnych konstrukcji na świecie. Opancerzenie boczne i stropu wieży natomiast wzmocnione jest przez osłony reaktywne. Przedstawiciele producenta podkreślają, że dodatkowym wzmocnieniem dookólnej osłony czołgu jest system ochrony aktywnej typu Soft Kill, a docelowo również Hard Kill, taki jak koreański KPS. Czołgi w wersji K2PL
będą miały zmodyfikowaną konfigurację w stosunku do obecnych wozów. Szczegóły są obecnie ustalane między stroną polską i koreańską. Należy pamiętać, że Polska tak naprawdę kupuje od strony koreańskiej nie tyle same czołgi, ale głównie technologię oraz tak zwany know-how oraz zostaje zaproszona do współpracy w programie następcy czołgu K2, który będzie maszyną dysponującą wieżą bezzałogową uzbrojoną w armatę kaliber 130 mm, natomiast załoga zostanie przeniesiona do kabiny w przedniej części kadłuba i będzie w pełni odizolowana od reszty pojazdu. Muszę przyznać, że wóz robi bardzo duże wrażenie i zmienia myślenie o tym pojeździe, kiedy ma się okazję obcować z nim osobiście. Myślę, że jest już w zasadzie bardzo dobry wybór dla Wojska Polskiego pod wieloma względami, no i oczekujemy dalszego rozwoju już jako K2.pl i jaka będzie jego ostateczna konfiguracja. 디펜스24의 에디터 데미안 라트카는 K2 전차를 직접 타보고 큰 인상을 받았다고 했는데 여기에 무인 포탑이 있는 K2 전체 후속 프로그램에 폴란드가 협조해달라는 초대를 받았다고 했습니다. 즉 한국의 차세대 전차 K3 전차까지 거론한 것입니다. 그가 말했듯이 폴란드에서는 지난 15일에서 16일 제주군사 기술학회에서 현대로템이 공개한 K3 전차 기본 청사진에 큰 관심을 가지고 있습니다. 군사 전문 매체 디펜스 블로그가 이를 소개하자 폴란드를 비롯한 주변 국가들은 큰 관심을 보였습니다. 폴란드 매체 WP테크는 K2 전체 후속 K3 전차가 개발된다는 소식을 보도하며 폴란드는 1000대를 구입했습니다. 그들은 이미 후속작을 만들고 있습니다. 라는 제목으로 보도했습니다. 이 매체는 K3는 폴란드가 1000대를 도입한 K2 전차의 심층 업그레이드 패키지가 될 것이라고 했습니다. 또한 루마니아 매체 디펜스 루마니아도 한국이 차세대 탱크의 개념을 제시했다고 보도했습니다. 이 매체는 K3는 원격으로 제어할 수 있어서 선택적으로 유인 또는 무인이 될 수 있으며 K3 전차 포탑에 대구경 12.7mm 기관총이 장착된 원격 제어 무장 스테이션이 설치된다고 했습니다. 또한 보호 시스템에 활성 하드킬 및 수동 소프트킬 광전자 센서는 포탑과 탱크 본체에 있고 이 탱크에는 360도 범위를 커버하는 4개의 A사 레이더 안테나도 있다고 했습니다. 현재 유럽의 차세대 전차 개발에 독일과 프랑스가 삐걱거리면서 언제 개발될지 모르는 상황에 놓이자 한국의 K2 전차뿐만 아니라 K3 전차에도 관심을 가지고 있습니다. 현재 차세대 전차 사업을 추진하고 있는 체코의 군사 매체 아르마드니 즈프라 보다드는 최근 놀라운 제목의 보도를 내놨습니다. 유럽의 무기에 대한 채울 수 없는 굶주림, 한국은 불과 3개월 만에 채울 수 있지만 미국은 몇 년의 대기 기간이 있습니다. 라는 제목이었습니다. 이 매체는 미국과 유럽의 군수공장은 늘어나는 현대식 무기 생산 수요를 감당할 수 없기 때문에 아시아의 군수강국에게 유럽에서 밀려나고 있다고 말했습니다. 지난 1년 동안 우크라이나 전쟁으로 미국과 유럽 무기회사의 제품에 관심이 높아졌지만 생산을 증가했음에도 불구하고 수요를 충족시키지 못했다고 했습니다. 이 때문에 유럽의 국가들은 무기에 대한 굶주림을 겪고 있는데 한국 무기 산업에는 반가운 기회가 되었다고 했습니다. 한국은 미국의 오랜 동맹국이라 기존 무기들과 호환이 되고 무엇보다 국가의 성숙도 때문에 많은 무기가 세계적인 수준이며 북한과의 긴장으로 인해 국가 무기고의 수용 능력이 높다고 했습니다. 이 체코 언론은 폴란드가 세계에서 가장 현대적인 전차 중 하나인 한국의 K2 전차를 주력 전차로 삼아 총 180대가 한국에서 올 것이라면서 체코군도 독일제 레오파드2를 사용할 수 없다면 한국산 전차로 완전히 대체할 수 있다고 말했습니다. 여기에 폴란드가 주문한 K239 천무도 흥미롭다며 노르웨이와 스페인까지도 관심을 가지고 있다고 했습니다. 우크라이나전에서 맹활약한 하이마스의 효용성이 상당하다고 알려지면서 하이마스는 주문 생산하는데 상당한 시간이 걸리지만 이보다 화력이 센 한국산 로켓 천무는 바로 받을 수 있기 때문이라고 했습니다. 이렇게 한국산 무기에 대한 명성은 지금 폴란드를 거쳐 유럽의 각국에서 급속도로 퍼지고 있습니다. 최근 폴란드가 많은 돈을 빌려서 한국의 무기들을 살해한다는 우려가 있었지만 분명 폴란드는 현금을 먼저 지불하며 진심으로 한국산 무기들을 신속히 도입했고 이는 그동안 절대 뚫기 힘들다는 유럽의 방산시장에 한국산 무기가 들어갈 수 있는 교두보가 되어주고 있습니다. 또한 재빨리 한국산 무기 도입에 성공한 폴란드는 앞으로 KF-21과 K3 전차 등에서도 한국에게서 파트너로 인정받아 함께 개발하고자 하고 있습니다. 폴란드는 유럽에서 한국과 같은 방산 강국이 되려 하고 있습니다. 이상 쓸망이었습니다.